Hi student, myself भास्कर अंकुश. या अगोदर आपण ऑर्गेनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स हा चॅप्टर पाहत असताना यामध्ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स हे पाहिलं आहे आणि त्यानंतर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स हे दोन टॉपिक आपण सब टॉपिक बघितलेले आहेत. त्यानंतर आता आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे ऑर्गेनोमेटॅलिक कंपाऊंड्स, त्यामध्ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड्स. दिस ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनोमेटॅलिकचे एक एक्झाम्पल आहे, ज्यामध्ये मेटल हा लिथियम आहे आणि ऑर्गॅनिक स्पीशीज हा कोणताही अल्किल ग्रुप असेल किंवा कोणताही अरिल ग्रुप असेल. ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड्स are more reactive than Grignard reagent. Grignard reagent काय असतात? हे RMGX म्हणजे ऑर्गेनो मॅग्नेशियम कंपाऊंड्स. त्यापेक्षाही ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड हे जास्त रिएक्टिव्ह असतात. हेन्स पर्टिक्युलरली युज्ड ॲज अ अल्कायलेटिंग रिएजंट्स. म्हणजे कोणत्याही ॲरोमॅटिक रिंग असतील किंवा वेगवेगळ्या कंपाऊंडवर तिथला हायड्रोजन रिप्लेस करून अल्किल ग्रुप अटॅच करणे म्हणजे त्याला अल्कायलेटिंग एजंट म्हणून ऑर्गेनोलिथियम हे वापरतात. ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड्स आर रिप्रेझेंटेड बाय जनरल फॉर्म्युला LiR or RLi. This R may be alkyl or aryl group. Organolithium compounds are polymeric in nature. It acts as a strong base as well as a nucleophile. We will see the various methods of preparation of organolithium compound. First method is by direct synthesis of organolithium method by reacting alkyl halides with the lithium metal in the non-polar organic solvents like ether, cyclohexane, benzene, toluene, etc. When this alkyl halide react with the lithium metal, it gives alkyl lithium, or aryl halides react with lithium metal gives aryl lithium metal. Second method, when alkyl or aryl lithium compounds can be obtained, this can be alkyl or aryl lithium can be prepared from the reaction of this mercury alkyl or this dialkyl mercury or diaryl mercury. When react with metal, it gives this alkyl lithium or aryl lithium. By the exchange of हॅलोजन, या ठिकाणी इथे लिथियम असेल, आपल्याला हे काय घ्यायचं, ब्युटिल लिथियम, आणि इथं अरिल आयोडाइड. हे रिएक्शन झाल्याच्या नंतर इथं तयार होईल ब्युटिल आयोडाइड आणि इथे Li असेल अरिल लिथियम. बाय मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, when this phenyl lithium, this reaction reagent organolithium react with this alkene tin to give this unsaturated organolithium compound. By metal hydrogen exchange reaction, when this phenyl lithium react with this furan in diethyl ether, it gives furan lithium. Second or next method, or we can prepare this same organolithium compound from ferrocene. When it react with this butyl lithium is acts as a strong base as it abstract proton from the aromatic ring. This reaction carried out in ether, it gives this lithium ferrocene. Next method, by deprotonation, या अल्काइन पासून इथला प्रोटॉन काढून हा आपल्याला लिथियम अल्काइन हा कंपाऊंड हे सुद्धा तयार करता येतो. The properties, physical properties of organolithium
compounds are organolithium compounds tends to be thermally unstable and most of them decomposes to lithium hydride and alkene at room temperature. हे थर्मली अनस्टेबल असतात, म्हणजे जास्तीत जास्त टेम्परेचरला हे डिकम्पोज होतात, कमी टेम्परेचरला ठेवावं लागतात. These are colorless and low melting liquids. These are typically covalent in nature and readily soluble in non-polar solvents. The chemical properties of these organolithium compounds are, when organolithium compounds react with main group halides, main group halide म्हणजे P block मधले, to form wide range of main group organometallic compounds. हे बघा, alkyl lithium किंवा aryl lithium, when this react with this boron trichloride, it gives trialkyl boron, borate. When this react with this tin tetrachloride, it gives tetraalkyl or aryl tin. So organolithium compound react with halogen forms the parent alkyl or aryl halides. म्हणजे हॅलोजन सोबत जर ऑर्गेनोलिथियम ची रिएक्शन केली तर काय होईल, तिथला लिथियम विल बी रिप्लेस्ड बाय द हॅलोजन ॲटम. जसं अगोदर आपण अल्किल हॅलाइड आणि लिथियमची रिएक्शन केली तर त्याच्या रिव्हर्स हे रिएक्शन आपल्याला ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंडची रिएक्शन हॅलोजन सोबत केल्यास अल्किल हॅलाइड किंवा अरिल हॅलाइड हा मिळेल. When this organolithium, it acts as a strong base, therefore it can abstract proton from any acidic compound to form the corresponding hydrocarbons. The organolithium compounds react with the aldehydes and ketones. याच्या अगोदर आपण सुरुवातीला सांगितलं होतं की ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड काय असतात, स्ट्रॉंग बेस असतात आणि स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाइल म्हणून सुद्धा असतात. स्ट्रॉंग बेस कधी असतात, जेव्हा ते कंपाऊंड एखाद्या ऍसिडिक कंपाऊंड सोबत रिएक्ट होतात तेव्हा ते स्ट्रॉंग बेस म्हणून काम करतात. आणि जेव्हा अल्डिहाइड्स कीटोन्स आहे जे की ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन असतो त्यामध्ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड्स हे न्यूक्लिओफाइल म्हणून ऍक्ट होतात. दिस न्यूक्लिओफिलिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड्स विथ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स गिव्स प्रायमरी अँड सेकंडरी और टर्शरी अल्कोहोल्स. जर फॉर्मल्डिहाइड सोबत जर रिएक्शन झाली ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंडची तर प्रायमरी अल्कोहोल तयार होईल. ऍसिटाल्डिहाइड किंवा कोणताही दुसरा अल्डिहाइड घेतला फॉर्मल्डिहाइड सोडून तर सेकंडरी अल्डिहाइड अल्कोहोल तयार होईल. आणि जर कीटोन सोबत रिएक्शन झाली तर टर्शरी अल्कोहोल तयार होईल. हियर यू कॅन सी, हे बघा ऑर्गेनोलिथियम कंपाऊंड मध्ये लिथियम सगळेच मेटल जे ऑर्गेनोमेटॅलिक कंपाऊंड मध्ये मेटल काय करतात, पॉझिटिव्ह चार्ज असतो मेटलवर, जो ऑर्गॅनिक स्पेसीज आहे त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतात. हे आपण सुरुवातीलाच पाहिलं इंट्रोडक्शन मध्ये. दिस निगेटिव्ह charge present on this organic species that may be alkyl or aryl group, that means it is a electron rich species. It can act as a nucleophile which attack on this carbonyl carbon of formaldehyde and this pi electron shifted towards the more electronegative oxygen atom. It gives this reaction intermediate or adduct which on hydrolysis gives this primary alcohol. While the acetaldehyde or any benzaldehyde or any aldehyde other than formaldehyde, when it react with the organolithium compound, it gives this adduct which followed by hydrolysis or on hydrolysis gives secondary alcohol. While ketones that may be alkyl or aromatic ketones when react with the organolithium compounds followed by hydrolysis gives tertiary alcohol. This is the nucleophilic substitution, nucleophilic addition reaction of organolithium compound on organo or on carbonyl compounds. Here organolithium compounds react with
NN डायसब्स्टिट्यूटेड अमाइड टू प्रोड्यूस अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स। याच्यामध्ये काय होते बघा, हा जो कार्बोनिल कार्बन आणि पुढं NR2 म्हणजे NMe ट्वाइस डायमिथिल अमाइड आहे, डायमिथिल NN डायमिथिल फॉर्मामाइड सोबत जेव्हा रिएक्शन होईल, हा अल्किल ग्रुप जसं इथं अल्डिहाइड कीटोन मध्ये कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक होतो, तसंच याच्यामध्ये सुद्धा अमाइड मध्ये कार्बोनिल कार्बनवर अटॅक होईल आणि पाय इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन कडे जातील जसे इथं जातात, आणि ते इलेक्ट्रॉन जेव्हा वापस येतील तेव्हा हा डायमिथिल अमाइनच्या स्वरूपात हा बाहेर पडेल। अशा प्रकारे इथं सुद्धा हे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होत आहे। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट विथ अल्किल हॅलाइड्स टू फॉर्म हायर अल्केन्स। याच्यामध्ये अल्किल हॅलाइड सोबत रिएक्शन केली तर याला म्हणायचं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ऑन अल्किल और अरिल हॅलाइड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स रिएक्ट विथ कार्बन मोनॉक्साइड गिव्स सिमेट्रिक कीटोन्स। हे दोन मॉलिक्युल्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनोलिथियमचे आणि कार्बोनिल जो काही कार्बन मोनॉक्साइड आहे याच्यासोबत जर रिएक्शन केली तर सिमेट्रिक कीटोन्स तयार होईल। Organolithium compounds react with ether as strong proton acceptor or it acts as a base from alkenes. अल्किन जो काय आहे त्याच्यामध्ये अल्कोहोल्सच्या अल्फा प्रोटॉन अब्स्ट्रॅक्ट करेल आणि त्यापासून अल्किन तयार होईल। इथं हा जो काही नायट्राइल आहे, नायट्राइल मध्ये काय न्यूक्लियोफिलिक अटॅक ऑफ दिस organic species from organolithium compound which attack on this carbon electron deficient carbon which gives imines which on hydrolysis gives ketones। organolithium compound परत याचे रिएक्शन हे जे काही निकेल कार्बोनिल कंपाउंड आहेत किंवा कार्बोनिल त्याला काय म्हणतो आपण मेटल कार्बोनिल्स याच्यासोबत सुद्धा रिएक्शन होऊन अल्डिहाइड्स किंवा कीटोन्स अशा प्रकारे याच्यामध्ये तयार होऊ शकतात। दिस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हे बघितलंय आपण याच्या अगोदर फ्युरेन वगैरे अशा प्रकारे हे परत आले। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स ऑर्गेनो-अल्किल्स आर पॉलिमेरिक इन नेचर। या सुरुवातीलाच बघितलं आपण हे पॉलिमरच्या फॉर्म मध्ये असतात। हे बघा इथे क्यूबिक स्ट्रक्चर आहे। In this one, tetrameric unit such as LiCH3 4 times in lithium methyl, there is a tetrahedral set of 4 lithium atoms with the amethyl group placed symmetrically above each Li। म्हणजे एका मिथिलच्या साईडला इथं बघा याच्यामध्ये बघू शकता एका मिथिलच्या साईडला 3 Li अटॅच आहेत आणि एका मिथिलला 3 लिथियम आणि एका लिथियमला 3 मॅग्नेशियम असं क्यूबिक सेट याच्यामध्ये आहे। ऍप्लिकेशन्स ऑफ दिस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कॅटलिस्ट इन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन, फॉर एक्झाम्पल पॉलिमरायझेशन ऑफ ब्यूटाडाइन। Organolithium compounds are also used in the production of vitamin A. Organolithium compounds are used as a precursor म्हणजे रिएक्शन सुरुवात करण्यासाठी to methylated organic reagent. Organolithium compounds are useful in symmetrical reagent and have been increasing used in the industry and laboratory. Alkyl or aryl derivative of extensively used in the place of Grignard reagent because the advantage of easier handling and higher applied of reactions. Actually हे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हे जास्त पॉवरफुल असतात, जास्त रिएक्टिव्ह असतात ग्रिग्नार्ड रिएजंट पेक्षा, म्हणून अल्कायलेशन करत असताना हे किंवा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन किंवा ऍडिशन रिएक्शन मध्ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हे वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जातात। तर आपण आज हे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हे पूर्ण बघितलेलं आहे। यानंतरचा ऑर्गेनो टिन कंपाउंड आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहू। थँक्यू।